morning everyone. We will begin our today's class. Okay. யாராவது எங்க ஏரியாவில் இருக்கீங்களா? கரண்ட் இல்லை, காலையிலேருந்து 9:30 போச்சு, இன்னும் வரல. ஸோ கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கு. பட் எனிவே வில் பிகின் அவர் கிளாஸ். ஸோ எப்பயும் போல நான் நம்புறேன் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டட் செஷனாவது பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். சரியா? நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது Chapter 2 in Transfer of Property Act, which is specifically dealing with immovable property. சரியா? அதை for easy understanding purpose bookல 11 types கொடுத்துருக்காங்க. அதில் we are going to discuss section 45, 46 and 47 today. So section 45 and 46 is with regard to joint transfers. And then section 47 is with regard to co-owners transfer. சரியா? So first on the co-owner transfer by co-ownerல section 44 and 47 will be coming. So co-ownerனா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். co-ownerனா என்னது? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒருத்தர் தான் ஓனரா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த கேசஸ் வேர் தேர் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஓனர்ஸ் for an immovable property, then they are called as co-owners. ஒரு ஃபாதருடைய செல்ஃப் அக்வயர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி after his demise would be inherited by his legal heirs, wife and children. So all those three persons, wife and two children, they will be called as co-owners. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 47 பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேரக்ட் வச்சுக்கிறவங்க இல்லை புக் வச்சுக்கிறவங்க செக்ஷன் 47க்கு உங்களுடைய பேஜ் திருப்பிக்கோங்க. செக்ஷன் 47 டிரான்ஸ்ஃபர் பை co-owners ஆஃப் ஷேர் இன் காமன் ப்ராப்பர்ட்டி. டிரான்ஸ்ஃபர் பை co-owners ஆஃப் ஷேர் இன் காமன் ப்ராப்பர்ட்டி வேர் several co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferors. The transfer as among such transferors take effect on such shares equally where the shares were equal and where they were unequal proportionately to the extent of such shares. So நான் திருப்பி சொல்றேன். செக்ஷன் 47 transfer by co-owners of share in common property. So transfer by co-owners of share in common property. Say for example, there is a house which belongs to 3 persons. நான் சொன்ன மாதிரி it is a self-acquired property of one person who is no more. So it is inherited by 3 of his legal heirs, a wife and 2 children. சரியா? அவங்க 3 பேருக்குமே அதுல என்ன ஷேர் இருக்கு? ஈக்குவல் ஷேர் இருக்கு as per succession act. So there is no doubt with regard to that. So everybody would be entitled for some 33.33% of share. ஆனா எந்த portion of the property belongs to which person அப்படிங்கறத என்ன பண்ணல, அவங்களுக்குள்ள கிளாஸிஃபை பண்ணல. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் which portion of the share belongs to which person அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்றதுக்கு பேர் தான் பார்ட்டிஷன். பார்ட்டிஷன் பண்ணாத ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் பர்சன். சரியா? co-owners. ஸோ இப்போ where several co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், 3 personsல ஒரு 2 person என்ன பண்றாங்கன்னா they are going to transfer the share with regard to that immovable property to some other person. ஸோ அப்போ அந்த some other person எவ்வளவு ஷேர் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the same share what the transferor has அப்படின்னு சொல்றது தான் செக்ஷன் 47. ஸோ அப்போ அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ணலாம். It is not necessary that a transfer should be made only after making partition in the property அப்படின்னு சொல்றது தான் செக்ஷன் 47. So very well, after getting a share in the property, the new transferee can file a case for partition. சரியா?
ஸோ பார்ட்டிஷன் பண்ணாத ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதான்னு கேட்டால் வெரி வெல் a person can purchase and he will get the same amount of share what the transferor holds. It may be a equal share or it may be a proportionate share. ஒரு செட்டில்மெண்ட் எழுதி வச்சிருக்கலாம். ஒரு அப்பா தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியில 50% of the property would be enjoyed by my wife and 25% each would be enjoyed by my children அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட 2 பசங்களுக்கும் தான் மனைவிக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன பண்ணிருக்கலாம், செட்டில்மெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஷேர்ஸ் விச் தே ஹோல்ட் they have the right to transfer. சரியா? ஸோ அதுதான் செக்ஷன் 47 says. ஸோ நார்மலா இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டியில உங்களுக்கு ரைட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலும் கூட that right is not a specific right because with regard to share there is no doubt or no contention. Yes, the person receiving or the transferee is entitled for share in the property as he has obtained it from the transferor who is the co-owner, but which portion that partition பண்ணாம meets and bounds is unknown. Meets and bounds na to what extent or which side, what is the schedule of the property into which I am entitled. Schedule ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் என்னைக்காவது எடுத்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா schedule of the property இருக்கும். It is bounded on 4 sides. North by Palani's house, east by 30 feet road, west by 20 feet canal அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அன் எக்ஸ்டென்ட் டு விச் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆனால் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கோ ஓனர்ஸால என்ஜாய் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் எ பார்ட்டிஷன் இஸ் நாட் மேட், பார்ட்டிஷன் பண்ணல அப்படின்னா என்ன கிடையாது, எந்த போர்ஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. தென் த டிரான்ஸ்ஃபரி would be getting the share accordingly to which he is entitled for transfer. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, 50% for wife and 25% for each of the children. அப்போ அந்த wife தன்னுடைய ஷேரை ஒருத்தங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா they will be entitled for 50% of the share in the immovable property what she has. சரியா? So that is what section 47 says. ஸோ அப்போ ஒரு கோஓனர் ப்ராப்பர்ட்டியை முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ்க்கு விற்கிற மாதிரி இருந்தா ஏற்கனவே இருக்கிற கோஓனர்ஸ்க்கு வித்தா என்ன பாசிபிள்னா அவங்களுடைய மேக்ஸிமம் யூசேஜ் வந்து பெட்டரா இருக்கும். இன்னொருத்தர் வாங்கினால் அதை ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இட் வில் பி எ லெஸ் போர்ஷன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுல இருக்கிற ஒருத்தரே வாங்கிக்கிட்டா இட் வுட் பி பெட்டர். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் தன்னுடைய ஷேரை வேற ஒருத்தருக்கு விற்க போறாரு அப்படின்னா தட் கோ ஓனர்ஸ் ஹாவ் த ப்ரீஎம்ப்டரி ரைட். நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். ப்ரீஎம்ப்டரி ரைட்னா முன்னுரிமை, எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் பிகாஸ் we are already in possession and we are co-owners of the property. So ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்தா எங்களுடைய பீஸ்ஃபுல் லைஃப் will be in question அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது they can file a suit for preemption and along with that they can also file a suit for partition. சரியா? ஸோ மீட்ஸ் அண்ட் பவுண்ட்ஸ் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒருத்தருக்கு வித்தா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க வாங்கும்போது co-owner கிட்ட இருந்து வாங்கினா முடிஞ்ச அளவுக்கு மொத்தமா you have to purchase, or in other cases you ensure that first partition is made and you get the property so that it will be decided in meets and bounds. இல்லைன்னா என்னது என்னைக்குமே தலைவலிதான். சரியா? பிகாஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில ஷேர்ஸ் ஈக்குவலா இருந்தாலும் கூட வேல்யூஸ் ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு 1 கிரவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது அந்த ஸ்ட்ரீட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும், அப்புறமா டெட் எண்ட்ல போய் முடியும். அந்த 1 கிரவுண்ட் டெட் எண்ட் போர்ஷன்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதே வேல்யூ இருக்காது. பட் ஆனா இந்த கார்னர் ஆஃப் த ரோட் ஆர் இந்த மெயின் ஏரியா இட் வுட் பி ஆஃப் மோர் வேல்யூ. அப்போ ஃபியூச்சர்ல தேர் மைட் பி சம் டசில்ஸ் பிட்வீன் த கோ ஓனர் ஸ்டேட்டிங் தட் சின்ஸ் ஐ am an elder son I am entitled for corner of the road. The middle portion should go to middle son and the last portion should go to the last son. But practically there is no portion of law. கிராமப்புறங்கள்ல இன்னைக்கு மனம் ஒத்து அவங்களுக்குள்ள பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது they are doing so. இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் ஃபார் எல்டர் சன், செகண்ட் போர்ஷன் இஸ் ஃபார் செகண்ட் சன், தேர்ட் போர்ஷன் இஸ் ஃபார் தேர்ட் சன். பட் லால அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கான்சென்சஸ். மனம் ஒத்து பண்ணும்போது தான் இட் வுட் பி அப்ளிகபிள். சரியா? ஓகே. ஸோ இதுதான் விஷயம். Now we'll move on to joint transfers, section 45 and 46.
So first section 45 joint transfer for consideration. முதல்ல section படிக்கிறேன் கவனிங்க. Where immovable property is transferred for consideration. Where immovable property is transferred for consideration. அப்ப இது gratuitous transfer பத்தி சொல்லல. ஒரு settlement பத்தி ஒரு gift பத்தி இந்த section 45 சொல்லல. Because it speaks only with regard to transfer for consideration. பணத்திற்காக நடைபெறும் பரிமாற்றங்களை பத்தி மட்டும்தான் this section explains. சரியா? Where immovable property is transferred for consideration to two or more persons and such consideration is paid out of a fund belonging to them in common, they are, in the absence of contract to the contrary, respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be with the interest to which they were respectively entitled. அந்த transfer by co-owners என்ன பார்த்தோம்? A sale by co-owner அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஒரு co-owner ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணாருன்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ ஜாயிண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ல ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கோயிங் டு பி பர்ச்சேஸ்ட் பை மோர் தென் ஒன் பர்சன். ப்ரீவியஸ் கேசஸ்ல செக்ஷன் 44 செக்ஷன் 47லாம் என்ன பார்த்தோம்? வித் ரிகார்ட் டு கோ ஓனர்ஸ், அதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் entitled ஃபார் மோர் தென் ஒன் பர்சன் and they are making it a sale அப்படின்னா how the share would be transferred, etc. Now more than one person is going to purchase the property. இப்போ அந்த மாதிரியான கேசஸ் தான் நம்ம இப்போ செக்ஷன் 45லயும் 46லயும் பார்க்குறோம். ஜாயிண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் கன்சிடரேஷன். செக்ஷன் 45 இப்போ நான் படிச்ச வரைக்கும் என்ன சொல்லுதுன்னா சிம்பிள். how much you are spending for that property you are entitled for that much share. இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா 60 லட்சம் ரூபா இருக்கு, அதை என்னால தனியா வாங்க முடியல. ஸோ இப்போ நான் என்னுடைய அசோசியேஷன்ல ஐ மீன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஜாயினிங் வித் மீ இன் லிட்டிகேஷன். ஸோ சரியா? ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்றோம், நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we among themselves make some arrangements. அப்போ எல்லாராலையும் ஈக்குவலா ஒரு ஷேர் போட முடியல. 60 lakhsல ஐ எம் புட்டிங் ஒரு 30 lakhs வச்சுக்கோங்களேன். பேலன்ஸ் 2 persons ஆர் கிவிங் 15 lakhs ஈச் அப்படின்னா அந்த வாங்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிலையும் ஆஃப் த போர்ஷன் ஆர் ஆஃப் த ஷேர் would be for my sake and 1/4 and 1/4 would be for themselves அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஜாயிண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் கன்சிடரேஷன். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்னது 3 பேருடைய பேர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட அதுல சோர்ஸ மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் திஸ் த பார்ட்டி நம்பர் ஏ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் த பர்சன் இன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் பேயிங் 50% ஆஃப் த சேல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா he is entitled for 50% benefit in the property. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நாளைக்கு ஒருத்தர் வாங்க போறாருன்னா they should ensure that this sale amount is going correctly to correct person's hand. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், தட் பர்சனோ இல்ல அந்த பர்சனோட லீகலரோ நாளைக்கு ப்ராப்ளம் அரைஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. என்ன அரைஸ் பண்ணுவாங்க, சின்ஸ் இதுல வந்து 50% வாஸ் புட் பை மீ, சேல் கன்சிடரேஷன்ல 50% தனியா என் பேர்ல செக் கொடுத்துருக்கணும், பட் திஸ் பர்சன் ஹஸ் நாட் டன் சோ அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் அரைஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ த்ரூ த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் பிஃபோர் யூ பை எவ்ரி திங். அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் என்கம்பரன்ஸ் தான். சரியா? எல்லா கைண்ட் ஆஃப் இன்கன்வீனியன்ஸுமே ஒரு என்கம்பரன்ஸ் தான். ஓகே, சரி, மறுபடியும் செக்ஷன் பார்ப்போம். Respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be with the interest to which they were respectively entitled in the fund, and where such consideration is paid out of separate funds belonging to them respectively, they are in the absence of contract to the contrary respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of consideration which they respectively advanced. So in the last ஒரு லைன் படிச்சாலே இந்த செக்ஷனை நீங்க என்ன பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கலாம். That is respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of the consideration which they respectively advanced. எவ்வளோ மணி அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷனுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி they get interest over that property. So then the last para, in the absence of evidence as to the
interest in the fund to which they were respectively entitled or as to the shares which they respectively advanced, such persons shall be presumed to be equally interested in the property. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, say for example, myself and my two friends are purchasing the property அப்படின்னு மட்டும் தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. It does not mention how much each person have put for that purchase. யார் யார் எவ்வளவு ரூபாய் பணம் போட்டிருக்காங்கங்கிறத என்ன பண்ணல, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அப்படின்னா, then you need not bother about section 45. Then it means every person has a equal share in the property. So அப்ப அந்த மூணு பேருக்கும் நீங்க அந்த சேல் கன்சிடரேஷன் கொடுக்கும்போது கூட you can give 3 checks equally handing over to 3 persons. Also அப்போ என்ன சொல்லுது இந்த செக்ஷன், அதாவது அந்த அட்வான்ஸ் பண்ண ஃபண்ட்ல ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல, யார் யார் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னு இல்ல அப்படின்னா, it is deemed that everybody would get a equal share in the property அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 45 சொல்லுது. Joint transfers for consideration. சரியா? Now we'll move on to section 46. Section 46 11:20 க்குலாம் கூட ஜாயின் பண்றீங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் டைம் கீப் அப் பண்ண பாருங்க. Section 46, transfer for consideration by persons having distinct interests. Transfer for consideration by persons having distinct interest. Distinct interest na enadhu? Separate interest. சரியா? Now I'll read the section, then I will explain the provision. Where immovable property is transferred for consideration, where immovable property is transferred for consideration. Section 45 ஆகட்டும், section 46, joint transfers under these provisions are concerned only with regard to transfer for consideration. It is not concerned about a settlement deed. Settlement deedல அப்ப என்ன இது கிடையாது, consideration இல்லாதனால section 45 and 46 is not applicable to settlement deed. நேரத்துக்கு உங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட்னா என்னங்கறத தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், settlement is a gift within the family. அதுக்கான stamp duty is 1% of the market value of the property or rupees 25,000, whichever is lesser. அதே gift other than family members இருந்தா, அதாவது class 1 heirsல இல்லாதவங்களா இருந்தா, then stamp duty is 4%. Sale அப்படின்னா the stamp duty is 7%. சரியா? ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டோடைய ஹெட்டிங்கை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண முடியாது, அந்த டாக்குமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்த முடியாது. You have to go through the document and see who is the settlor and who is the settlee, whether they are originally belonging to a close relation or it is a disguised deed or it is a deed in sale deed in disguise. So அப்போ நான் nomenclature மட்டும் we cannot come to the conclusion whether it is a stamp duty எவ்வளவுங்கிறத முடிவுக்கு வர முடியாது. அப்போ நம்ம அதை படிச்சு பார்த்தா தான் we can say. Okay. Transfer, section 46, transfer for consideration by persons having distinct interests, where immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interests therein. The transferors are, in the absence of contract to the contrary, entitled to share in the consideration equally, where their interest in the property were of equal value and where such interests were of unequal value proportionately to the value of the respective interests. Section 46 speaks, section 46 is more concerned about consideration or how the amount should be distributed among the joint transferors அப்படின்னு சொல்றதுதான் section 46, where immovable property is transferred for consideration by persons having
distinct interest therein. ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நாங்கள் ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து, நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நவ் we 3 all together is transferring it for consideration. Then in that case the transferors are entitled to share in the consideration equally. Simple. அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்கள் வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ விற்க போகிறோம். யாரு? டிரான்ஸ்ஃபரர்ஸ், நானும் என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்கள் எப்படி வாங்கியிருக்கோம்? நான் 30 lakhs போட்டு வாங்கியிருக்கேன், அவங்க 2 பேரும் 15 lakhs போட்டிருக்காங்க. ஸோ த வேல்யூ இஸ் 60 lakhs. இப்போ நாங்கள் அதை என்ன பண்றோம்? 90 lakhsக்கு விற்க போறோம். ஸோ ஹவு we are going to share the consideration amount அப்படின்னா, I would be entitled for 50% of the sale consideration. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கும் போது எவ்வளவு போட்டிருக்கேன்? 50% போட்டிருக்கேன் இல்லையா? 60 lakhs வாங்கும் போது 30 lakhsக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, திருப்பி நான் அதை 90 lakhsக்கு விற்கும் போது I am entitled for 45 lakhs. ஏன்னா 50% of the value of that property belongs to me, belongs to my consideration, or I have paid the consideration for the purchase of that property. இதுதான் செக்ஷன் 46 says so. ஸோ இதுதான் அவங்க டீட்டெயிலா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க. With regard to consideration among the transferors, they are entitled to take the share according to the value or according to the interest in the property concerned அப்படின்னு சொல்றதுதான் செக்ஷன் 46. சரியா? So this is what section 45 and 46 are with regard to joint transfers. ஓரளவுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாமே காமன் சென்ஸ் தான். செக்ஷன் 45, 46, டிரான்ஸ்ஃபர் பை கோ ஓனர்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஆனால் செக்ஷன்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து என்னது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிரான்ஸ்ஃபர் பை கோ ஓனர்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, கோ ஓனர் கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஷேர் இன் த ப்ராப்பர்ட்டி. அதை பார்ட்டிஷன் பண்ணினாலும் he can transfer his share. So the transferee will get what share the transferor holds. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்களுக்குள்ள பிரிச்சுக்கல, அதுல ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு அவசிய தேவைக்காக இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா he is entitled for share. பட் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the property is undivided family property and it is a dwelling house அப்படின்னா, the transferee is not allowed for possession of that property அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ again he has to file a partition suit and he has to get back the amount he has invested or he has to do something. So அப்போ இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் எதுக்குன்னா, in order to explain the provisions, explain the process. சரியா? So this is what section 46. இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து priority of rights created by transfer, section 48 and 78. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். சரியா? ஏன்னா 2 hours கிட்டத்தட்ட கரண்ட் இல்லாம உட்காந்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் இந்த செஷன்ல இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஏதாவது ப்ராக்டிக்கலா இருக்கிறத we will discuss. We will not discuss next sections. சரியா? சாட்டர்டே வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. நான் வைக்க வேணாம் தான் நினைக்கிறேன். மற்ற ஸ்டாஃப் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையான்ட்டு? நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணலாம், வெதர் வி ஹேவ் கிளாஸ். ஓ, ரொம்ப சந்தோஷம். ஏதோ ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிங்கர் கான்டெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ரிப்ளை வருது. இவ்வளோ நேரம் நான் ஏதாவது பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது எந்த ரிப்ளையும் வரல, ஒரு குட் மார்னிங் கூட ஒரு ரிப்ளை வரல. பட் ஆனால் நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லைங்கிறதுக்கு அப்பா எவ்ரிபடி. ஓ, இபிஎஸ் லிவ்லாங்கா, இது என்ன புதுசா இருக்கு? ஏன் அவர் என்ன பண்ணாரு? அவரு தான் சொன்னாரா நான் சாட்டர்டே கிளாஸ் வைக்கக்கூடாதுன்னு? ஓ, அரியருக்காக இதுவா? எந்த கோஷம் எதுக்குன்னே தெரியல. சாட்டர்டே லீவுக்கு தான் ஒருவேளை இபிஎஸ் லிவ் லாங்குன்னு சொல்றீங்கன்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் அரியர் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணதுக்காக லிவ் லாங்குன்னு சொல்லியிருக்காரா? சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த பேர் ஆக்டை மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம். சரியா? பேர் ஆக்ட் எதுக்காக திருப்பி திருப்பி பேர் ஆக்டை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சிம்பிள் கான்செப்ட். நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் நியாயமான காரணங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கதா இருக்கணும். அப்பியர் ஆனவங்களுக்காகவோ இல்ல வேற ஒரு ரீசன்னாலேயோ ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காம
ஒரு என்ன சொல்றது பீப்புள் சென்ட்ரிக் ஜட்மெண்ட் இல்லைன்னா கான்சைன்ஸ் சென்ட்ரிக் ஜட்மெண்ட். கான்சைன்ஸ் சென்ட்ரிக் ஜட்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? யார் அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாலும் யாருமே வெயிட்டிங் ரூம்ல யாருமே காட்டல. ஒன் ஆஃப் மை வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின் சாரா ப்ளீஸ் லெட் ஹிம். சரி, ஓகே. ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நோ ஜட்ஜ் கேன் டிராவல் பியாண்ட் 4 கார்னர்ஸ் ஆஃப் லா. நோ ஜட்ஜ் கேன் டிராவல் பியாண்ட் 4 கார்னர்ஸ் ஆஃப் லா. சட்டத்துல என்ன இருக்கோ அதுக்கு உட்பட்டு தான் யூ கேன் கிவ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் யூ கேன் கிவ் அ வெர்டிக்ட். நம்ம ரியல் லைஃப் ப்ராக்டிஸ்க்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு மூட் கோட் மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம சென்டிமெண்டலா கூட நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிருக்கலாம், இல்ல கன்வின்சிங்கா கூட நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிருக்கலாம். பட் ஆனா தட் கன்வின்சிங் ஷுட் பி ஒன்லி வித்தின் த பீஸ் ஆஃப் லா. லால அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கணும். அது இருந்தா தான் த ஜட்ஜ் கேன் கிவ் வெர்டிக்ட். வாட் யூ ஆர் ஆர்கியூங் மே பி ரைட் அக்கார்டிங் டு ஈக்விட்டி அண்ட் கான்சென்ஸ். ஆனால் அது எல்லாம் என்ன ஆகாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகாது. அது ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனாலுமே கூட இட் மே நாட் பி த பார்ட் ஆஃப் ரேஷியோ டெசிடென்டி. இட் மே பி ஒன்லி அன் ஆர்பிட்டர் டிக்டம். புரியுதா? ஆர்பிட்டர் டிக்டம்னா என்னது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆர்பிட்டர் டிக்டம்னா இட் இஸ் நாட் த பைண்டிங் பார்ட் ஆஃப் த ஜட்ஜ்மெண்ட். அப்போ ஏதோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஜட்ஜஸ் ஒரு திருக்குறளை கோட் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல சென்டிமெண்டலி they would have quoted some words or they would have used some present political scenario. ஸோ இப்போ அதில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அது எதுவுமே என்ன கிடையாது, இட் இஸ் நாட் பைண்டிங் நேச்சர் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் த அப்பீலிங் நேச்சர். இதை ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாளைக்கு எங்கேயுமே என்ன பண்ண முடியாது, எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஒன்லி தோஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் which are formulated as per the provision of law. சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இல்ல provisions of law-வை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற verdict தான் it will be standing really long. எவ்வளோ ஜெனரேஷன் ஆனாலும் இன்னும் அது ஹோல் குட்டா இருக்கிறது காரணம் that should be within 4 corners of law. ஸோ அப்போ ஒரு கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எந்த ப்ரொவிஷன் அடிப்படையில் we are going to seek remedy அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் த ப்ரீவியஸ்லி இதே ஒரு கேஸை ஒருத்தர் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாரு, ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபைல் பண்ணி கொடுங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி கட் காப்பி பேஸ்ட். நான் அந்த அஃபிடேவிட்ல இருக்கிறத போட போறேன். ஸோ அதை போட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கெட் அன் ஆர்டர் ஸ்டேட்டிங் தட் a covered judgment is there or the judgment squarely applies to this present case. It is not necessary all the time a judge would entertain, because இது கூட ஒரு விஷயம் தான். கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு கோர்ட் தன்னுடைய கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தானே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். என்ன கிடையாது, ஒரு ஹைகோர்ட்ல ஒரு வெர்டிக்ட் இருக்கு, சிமிலர்லி பிளேஸ்ட் கேண்டிடேட், யுவர் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர்லி பிளேஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் அதே ரெமடி கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வெர்டிக்டை எல்லா ஹைகோர்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும் பை வர்ச்யூ ஆஃப் ஆர்டிகல் 141 ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன். ஆனா ஒரு ஹைகோர்ட்டோட வெர்டிக்டை தானே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னுடைய கேஸை தானே, தன்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தானே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. எந்த கேஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பெங்கால் இம்யூனிட்டி கம்பெனி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ்ல தான் சுப்ரீம் கோர்ட் would overrule its own judgment. இனிஷியலா கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா there was no clarity with regard to this position, whether we are bound to follow our own judgment or not அப்படிங்கிறது கிளாரிட்டியே இல்லாம இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா, as the time changes law also changes அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to modify our view. erstwhile என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, section 477 in IPC is a offense னு சொல்லியிருப்பாங்க. later they would say it is not an offense னு சொல்லியிருப்பாங்க. but now they say selectively it is applicable னு சொல்லியிருக்காங்க. so it changes the view or the circumstances changes. அப்போ changes ஆக ஆக அப்போ அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் மாற மாற என்ன ஆகுது, ஒருத்தரோட வியூவும் மாறுது. ஸோ அப்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லாயர். நம்ம அப்டேஷனா இருக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு பேச போறோம் அப்படின்னா, வெதர் இட் இஸ் ஸ்டில் ஹோல்ஸ் குட் ஆர் இட் ஹஸ் பீன் ஓவர் ரூல்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓவர் ரூல் ஆன ஒரு விஷயத்தை நம்பி நம்ம போறதுங்கிறது இட் இஸ் லைக் டிராவலிங் இன் அ ட்ரீம் வேர்ல்டுங்கிற மாதிரி. எனிவே வுட் பி த்ரோன் அவுட் ஆஃப் த
கேஸ். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், நம்ம ஆர்கியூ பண்ணக்கூடிய கன்டென்ஷன் இட் ஸ்டில் ஹோல்ஸ் குட்டா இல்லை அது ஓவர் ரூல் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ண முடியாது, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஆர்பிட்டர் டிக்டம் பத்தி நான் ஒரு கேஸ் சொல்றேன், கேளுங்க. லா ஆஃப் எவிடன்ஸ்ல ராமராஜ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் இருக்கு, படிச்சுக்கலாம். அந்த கேஸ் என்னன்னா ஜஸ்டிஸ் பி.என். பிரகாஷ் would have drafted. நீங்க படிச்சு பாருங்க, எவிடன்ஸ்னால ஒரு நல்ல கேஸ், ராமராஜ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த கேஸோட ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னா, ஒரு சைல்டு இருப்பான். அந்த சைல்டு அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா, சென்னை போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்மி குவார்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாதாம் ஃப்ரூட்ல இருக்கக்கூடிய அதை ஏறி பறிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவரும் அந்த ஸ்லம்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற பசங்களும் சேர்ந்து. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்மி ரிட்டையர்ட் பர்சன் அந்த குவார்டர்ஸ்ல இருந்து he would have fired using his weapon. அது என்ன இருக்கும், அந்த பையன் மேல பட்டு அவன் இறந்திருப்பான். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து செக்ஷன் 302 would be slapped under this accused. ஸோ இந்த கேஸை வந்து இது பண்ணும்போது ஜஸ்டிஸ் பி.என். பிரகாஷ் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, ஈவன் in the ancient time, even in the period of என்னது ஆடம் ஏவாள் டைம்ல கூட the Lord asked Adam whether you ate the forbidden apple. நான் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும், நீ அதை சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, even though he is a God, he is the Almighty, he know that Adam had ate this apple. So அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட he would put forth the question. This is called natural justice. Even though everybody is known that a person has done a particular offense or not, a chance should be given to him. இல்லையா? அதனால தானே அஜ்மல் கசாபு கூட ட்ரையல் வச்சு தான் they are giving a conviction. So it is, we have to hear the other side. But இந்த பையனுக்கு unfortunately, even though he ate a badam, such question was not put forth by the accused. He was straightly into action and he shot that person அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அப்போ இது எதுக்குன்னா, இட் இஸ் அன் ஆர்பிட்டர் டிக்டம். ஆனா அதே கேஸ்ல அவர் பல விஷயங்களை பத்தி ரேஷியோ டெசிடென்டியா சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ இப்போ நாளைக்கு ஒரு கேஸ் வருது அப்படின்னா, நாட் பி இவன் தோ இட் இஸ் அ பைண்டிங் பிரசிடென்ட். நாளைக்கு ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ள யூ ஆர் கோயிங் டு ஆர்கியூ அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கோட் திஸ் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னா, யூ கேன் நாட் கோட் ஆர்பிட்டர் டிக்டம் பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஒப்பீனியன் ஆஃப் த ஜட்ஜ். சரியா? அதே கேசஸ்ல ரேஷியோ டெசிடென்டி நிறைய டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவர் யூஸ் பண்ண அந்த பிஸ்டனை would have thrown into Kuvam river. Later, based on his confession, they would have taken the weapon. So அப்போ அந்த வெப்பனை எவிடன்ஸா எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கூடாதான்னு சொல்லும்போது judge would say it can be taken as an evidence, but it is for the prosecution to prove that based on using this weapon only the child was shot அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும். டிஸ்கவரி ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் டஸ் நாட் ப்ரூவ் த கில்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. பல விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இந்த சாட்டர்டே லீவுங்கிறதுனால இந்த கேஸை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி படிச்சு பாருங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே செஷன். தேங்க்யூ.